पंजाब के मौजूदा हालातों की गल करांगे। पंजाब दे विच देखा गया वा कि धरने मुजाहरे सड़कों से जाम जिहड़ा वा ये एक रेगूलर हिस्सा बने हुए हैं। एक होर भी गल है कि सरकारां दे अपने वादे दावे वादे और ऐलान जिहड़े ने कि वो भी जिम्मेवार ने इस तरह के जिहड़े धरने लगते हैं या मुजाहरे होते हैं। इस तरह औरतों को हर महीने 1000 रुपया मिलूगा। पंजाब दियां जिन्नियां 18 साल तो उत्ते दियां औरतां, साल हो गया हुण इहदी कोई गल भी नहीं करते। सो कि सरकारां ऐलान करके वादे करके आप धरने मुजाहरे करवाउंदियां वा या लोगों को मजबूर करदियां वा धरने मुजाहरिਆਂ वास्ते, ਇਹਦਾ पंजाब की आर्थिकता ते कितना असर पैंदा। सो ये धरने मुजाहरे जिहड़ा वा पंजाब का एक रेगूलर जिहा सिस्टम का हिस्सा बन गया। बैबल कला इंसाफ मोर्चे ने जिहड़ा धरना लाया होया वा बठिंडा अमृतसर रोड के उपर, उन्होंने चुकण वास्ते मुख्यमंत्री ने खुद अपील की कि असीं इंसाफ देवांगे। उन्होंने 28 फरवरी एक डेट दी है। वैसे तो मेरा ख्याल है कि ये डेट भी नहीं सी देनी चाहिए, लेकिन 28 फरवरी उन्होंने डेट दी है। उस तो बाद एक हिस्सा सड़क का खोल दिता गया। सो मुख्यमंत्री को धरना चुकण वास्ते अपील करनी पई, मंत्री उत्थे भेजना पिया। पहली गल तो आप ये भी सरकारां आपां तां ही चुनते हैं भी वो लोगों का ख्याल रखण। कही जाता भी जिहड़ियां मंगां है प्रोजेक्ट चंगे लियाउण, जिहड़ियां मंगां उन्हां नूं सही ढंग नाल नजिठ के ते हल करन ते लोकां दा विश्वास बढ़े। मेरा ख्याल है भी दोनों तरह पक्ष हुई हैं भी जिवें आपां पहिलां भी कल वाला मसला भी यही भी सरकारां नूं भी ऐं लगदा है भी जिन्ना चਿਰ नहीं लाउंदे उन्ना चਿਰ ਮੰਨਦੇ नहीं, जां ਇਹ टैक्सीए करके देखते भी कित्थों तक चलते हैं। डाका या लुट खो ना हो, राइट, पर पुलिस का उधर ध्यान हो जाता है। सारे विकास भी रुकता है इस गल नाल, क्योंकि सरकारों का ध्यान भी उधर जाता है, असली मुद्दे ही हट जाते हैं। कई बार एक मुद्दा है जाता, दूजे मुद्दे लुक जाते हैं। सरकार का ध्यान जरूर दिवाओ, पर इस तरह सड़कों ना जाम करो और लोगों को परेशानी ना करो। तार सिंह ढिल्लों का कॉमेंट आया वा कि ये ਜਿਹੜੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੂਠੇ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। रही गल कि सरकारां दे साडे लीडरां दी मनशा भी इहो ही आ भी जदों पूरा इतनी सूई लाल ते जांदी है ना भी खतरे वाले निशान ते जांदे, फिर काम उसते सड़क दे कंढे बैठिਆਂ ਨੂੰ 15 महीने हो गए ते मुख्यमंत्री ਨੂੰ भोरा नहीं पता भी बैबल कलां कोई धरना दे रहा सड़क के कंढे दे। कभी मुख्यमंत्री को पता लगा झूठे वादे करते हैं पहला तो अं आ करा पहला तो लोगों को पंजाब के लोगों को जो मुफ्तखोर बनाना चाहते हैं। मैं समझना भी सब तो वड्डी इन्हां दी तिजोरी वो आ भी तुहानूं बिजली फ्री देंगे, तुहानूं बीबियां नूं 1000 रुपया भी महीने का देंगे। सो देखा तो भी साडे कोल कोलों है की आ जिन्ना जो साडी जेब दे विच हैगा उहदे हिसाब नाल असीं वादे करिए तो फिर तो चंगा आ। हुण जेब तो साडी खाली पई आ ते असीं वादे करी जांदे आ लोकां दे नाल, वो बहुत माड़ी गल आ। नमस्कार, अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल। मैं हाँ कंवर संधू। इस वेले नॉर्थ अमेरिका च है शुक्रवार की शाम, भारत च शनिचरवार की सवेर, नानकशाही संबत 554 माघ की 29 तरीक है और तुसी देख रहे जे हैलो ग्लोबल पंजाब, जो ग्लोबल पंजाब टीवी ते चैनल पंजाबी ते इस वेले लाइव टैलीकास्ट है। असीं इस वेले ग्लोबल पंजाब टीवी के उपर भी लाइव हाँ और उन्होंने मेरे निजी फेसबुक पेज उपर क्रॉस पोस्ट भी किया जा रहा। रोज़ वांगू OTT प्लेटफॉर्म जियो TV ते डेली हंट उपर भी इस प्रोग्राम को देख सकते जे, हिस्सा ले सकते जे। जे कॉल करनी हो तो कॉल भी कर सकते जे और कॉल करने वास्ते जो 2 नंबरस ने वो ताड़ी स्क्रीन पर लगातार डिस्पले होंगे। एक टोल फ्री नंबर है और एक चंडीगढ़ का नंबर है जे इंडिया तो कॉल करनी हो। अज आपां पंजाब के मौजूदा हालातों की गल करांगे। पंजाब दे विच देखा गया वा कि धरने मुजाहरे सड़कों से जाम जिहड़ा वा ये एक रेगूलर हिस्सा बने हुए हैं। पिछले कई दिनों तो बैबल कला इंसाफ मोर्चे वालों बठिंडा अमृतसर जिहड़ा सड़क मार्ग आ हाईवे आ उहदे ते जाम लगा होया वा। इधर चंडीगढ़ मोहाली के बॉर्डर के उपर जिहड़ा कौमी इंसाफ मोर्चा वा उन्होंने धरना लाया होया वा। जीरा फैक्ट्री के बाहर धरना कई महीनों तो लगा वा
ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ 108 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਜਾਂ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਜਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਕਾਸ, ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਰੋਲ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ, ਦਾਅਵੇ, ਵਾਅਦੇ ਔਰ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਆਲਮੋਸਟ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਓਲਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿਉਂ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਕਤੂਬਰ 14 ਨੂੰ, ਔਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ 40-45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਮ ਲੱਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1000 ਰੁਪਈਆ ਮਿਲੂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਾ, ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ, ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਵਾ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ? ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਵਾ? ਜਦੋਂ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸੁਖਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੁਖਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੋਚਦਾ ਵਾ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਪੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ MOU ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਆ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਬਠਿੰਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ 28 ਫਰਵਰੀ ਇੱਕ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਲੇਕਿਨ 28 ਫਰਵਰੀ ਉਹਨਾਂ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੜਕ ਦਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਸੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੇ ਭੇਜਣਾ ਪਿਆ। ਕਿਉਂ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਦੀਆਂ ਵਾ। ਸੋ ਵਾਕਈ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰ ਸਕੇ। ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਗਲੋਰ ਗਏ, ਮੁੰਬਈ ਗਏ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਿਪ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੋ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋ, ਤਦ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਊਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਿਆਂ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਜਾਮਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਪਾ ਸਕੀਏ? ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਫਸਟ ਕਾਲ। ਦੇਖਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਨਰਲ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਪਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਬੜਾ ਭਖਦਾ ਮਸਲਾ ਵਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਚੁਣਦੇ ਆਂ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ। ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੰਗੇ ਲਿਆਉਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਕੇ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਉਣ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਦੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸੇ ਹੋਈਆਂ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਇਹ ਟੈਸਟ ਜੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਉਂ ਕਿ ਵੀ ਧਰਨਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੋਕਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਹਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਲੈ ਲਓ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟਨ ਲਾਈਫ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਜਾਂ ਇੰਜਰਡ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਉੱਧਰ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਡਾਕਾ ਇਹ ਜਾਂ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਰਾਈਟ।
ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਉਹ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਰੁਕਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਉਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਮੁੱਦੇ ਹੀ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜੇ ਮੁੱਦੇ ਲੁਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਆ ਨਾ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੰਨਿਓ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚ ਆਪਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਜਾ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਕਰਨੀ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲਾਗੂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਕਰਦਾ ਬਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਲੋੜ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮਝਣ, ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਬਦਲਣ, ਪਰ ਪੀਸਫੁਲੀ ਰਹਿਣ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਰਸਤੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ DC ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਣ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਹੀ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਢੰਗ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸ਼ੋਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਵਾਓ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਨਾ ਜਾਮ ਕਰੋ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਰੋਜ਼ ਵਾਂਗੂ ਬੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਔਰ ਬੜਾ ਵਾਜਬ ਕਮੈਂਟ ਸੀ। ਕੁਝ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਰੋਜ਼ ਵਾਂਗੂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਮਰਪੁਰੀ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਫਾਦਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ। ਆਫਟਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਮਰਪੁਰੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੂਠੇ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਵਾ ਇਹ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਵੈਦ ਠੰਡੂ ਰਾਮ ਸਰਪੰਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜੋ ਹੁਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਵੈਦ ਠੰਡੂ ਰਾਮ ਸਰਪੰਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੋਰ ਵੀ ਸੱਜਣ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਦਲਜੀਤ ਸੰਧੂ ਜੀ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁਝ ਲਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਰਨੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਹਨ ਪੂਰੇ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ। ਕਿ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਏ ਤੇ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ, ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਥਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦੇਤੀ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੈਂਟ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਚਲੋ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਧਰਨਾ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਥੇ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ, ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਥਰੋ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਧਰਨੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਲਾ ਕੇ ਟੈਂਟ ਵੀ ਕੁੱਟ ਲਏ ਤੇ ਲੰਗਰ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ BJP ਆ ਗਈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸੂਈ ਲਾਲ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਕੰਨ ਕੁਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਰੋਡ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਰੋਡ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਨੂੰ 15 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਸੀਐਮ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਜਾਗ ਆਈ ਆ, ਮੰਤਰੀ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸੜਕ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ 15 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੋਰਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੜਕ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਤੇ ਜੇ ਕੱਲ ਸੜਕ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 12 ਜਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਸੜਕ ਜਾਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਰੰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਧਰਨਾ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਐਨ ਪੂਰਾ ਪੀਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਸੜਕ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬੈਠਾ, ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਕਰ ਲਓ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੇ ਤੰਬੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਲਜੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ।
ਮੈਂ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 15 ਮਿੰਟ ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਮੁਖੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਮੁਖੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਜੋ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜੋ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ 7:30 7:30 ਵਜੇ ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਇਹ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀ। ਔਰ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਵੇਂ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਚੀਫ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 15 ਮਿੰਟ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਉਹ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜੀ ਦਲਜੀਤ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ? ਦਿਲਜੀਤ ਸੰਧੂ ਦੇ ਬੜੇ ਵੈਲਿਊਬਲ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਮੀਨਵੈਲ ਮਨਜੀਤ ਸੁਰਖਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿਲਜੀਤ ਸੰਧੂ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਨਾਓ। ਹੈਲੋ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੀਨਾ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੀਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁਫਤਖੋਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਉਹ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੋ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫੇਰ ਤੇ ਚੰਗਾ ਆ। ਹੁਣ ਜੇਬ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਖਾਲੀ ਪਈ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਧਰਨੇ, ਇਹ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਧਰਨੇ ਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੱਗਾ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਮ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਆ, 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਚਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ 28 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ 28 ਤਰੀਕ ਕਿਹੜੀ ਦੂਰ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ 28 ਤਰੀਕ ਵੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਕਾਲੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਭਾਜਪਾ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਚੌਥੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਲ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਰਲ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਵੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਚਿਰ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ 30-40 ਸਾਲ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਿਗਾਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਖਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਨੇ? ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉਲਟ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾ ਆਪਣੀ, ਜਿੱਦਣ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਦੀ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਰਪਟ ਹੈਗੇ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ MLA ਸੀ, ਜਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ED ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਇਹ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਵੇ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ? ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪ ਛੱਡਣ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਮਤਲਬ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਿੱਖ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਨੇ? ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮਤਲਬ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਜਿਹਨਾਂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਰਹਾਮਹੀ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ, ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ।
ਠੀਕ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਦਾਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਮਸਲੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਸ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਸ ਚ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੋਂ ਗਈ ਆ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਬਿੱਟੂ ਵਿਰਕ ਹੋਣਾ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨ? ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਬਰ ਦਾ ਬਾਣ ਖੋ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਹਾਰ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਵਾ ਕਿ ਮਨੀ ਮੇਕਸ ਦੀ ਮੇਅਰ ਗੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਜੁਮਲੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਮਲਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਲੰਬਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਮੈਂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਕਮੈਂਟ ਥੋੜ੍ਹੇ ਛੋਟੇ ਰੱਖੋ ਪਲੀਜ਼, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵੱਲ ਲੋਕੀ ਤੁਰੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਲਿਮਿਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ CM ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ 40 ਕਾਪਸ ਸਪਾਈ ਮਿਲਨੇ ਆ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਵੱਧਦਾ ਵਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ CM ਜਾਂ CM ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 40-40 50-50 ਗਨਮੈਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ CM ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਲਿਮਿਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। CM ਦਾ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੁਖਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਦਵਿੰਦਰ ਲੋਪੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਨਾਓ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ। ਅਰਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ, ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਵੰਡਦੀ ਹੈ, BJP ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵੰਡਦੀਆਂ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਫਲਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਏਦਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਨਾ ਐਜ਼ ਏ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣਗੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਟ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਆਪੇ ਹੀ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਰੀਕਾਲ ਵੀ ਹੈ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਇਟ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾ ਘਟ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਸਿਰੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਘਟਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਮੇਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਵਾਉਣ ਔਰ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਦਊਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਆ, ਜਾਮਾਂ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਹੋਣ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵਾ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਊਂਗਾ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਔਨ 에ਅਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। कृष्ण गुप्ता। हाँ जी कृष्ण गुप्ता जी। देखो ये लोग अपने यूथ के लिए कंधे बोल रहे हैं, यूथ को जॉब नहीं मिलेगी, सारे इन्वेस्टर भाग जाएंगे, कोई नया इन्वेस्टर नहीं आएगा पंजाब में। यूपी में देखो आज सीमित हुआ, कितने इन्वेस्टर गए, या तो कोई आएगा इन्वेस्टर। तो दूसरी गल ये है कि लाइक यूपी CM मान सरकार समित तो लोग आएंगे कुछ इन्वेस्ट करेंगे। तीसरी गल है टेल द गिव नॉट टेल सुनो इट इज लुक वेरी बैड। थैंक यू।
ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਸੜਕਾਂ ਬਲੌਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਡੇ ਬੀਜ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਤੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਸੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬੱਸੀ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਵਾ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਬੰਦੇ Z+ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਗਭਗ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਸਿਰਫ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਦਲ ਦਾ ਖਰਚ ਹੈ। ਸੋ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰਿਵਿਊ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਨੀ ਕੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਨੀ ਕੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ, ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਵਾਕਈ ਲੋੜ ਆ। ਬੈਸਟ ਹੈ ਵੀ ਏਰੀਆ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾ ਦੇਣੀ ਪਵੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪਰਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਖਰੜ ਹਲਕੇ 'ਚ ਸੀਵਰ ਦਾ ਓਵਰਫਲੋ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗਾਇਬ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਸਟੇਟ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ। ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਪਾਂ ਓਵਰਆਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 28 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ 28 ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ 28 ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਰਦੀਪ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 28 ਇਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਬੁਢਲਾਡਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਚਾਹਲ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸੁਰਖਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਚਾਹਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਲੀਡਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੀਡਰਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਟਕਾ ਚੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮਟਕਾ ਚੌਂਕ 'ਚ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 25 ਸੈਕਟਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹ ਗਲਤ ਆ। CM ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਪਾਰਕ ਆ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਥਾਂ ਆ ਜਿੱਥੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵੀ CM ਦੇ ਲੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਣ ਔਰ ਐਟਲੀਸਟ CM ਦੀ ਕੋਠੀ ਤੋਂ ਦੱਸਣ ਵੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਜੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਵਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ 25 ਸੈਕਟਰ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਣਾ ਔਖਾ ਵਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਵਾਅਦੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਐਲਾਨ ਉਹੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜੋ ਉਹ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਣ। ਔਰ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ 1-2 ਕਾਲਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਵਾਕਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਿਯਮ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਰਿਡਰੈਸਲ ਕਮੇਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਵਾ ਉਹ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਰਿਡਰੈਸਲ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੌਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇਣ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਵੀ ਆਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਹ ਮੰਗ ਆਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਰਿਡਰੈਸਲ ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿਓ ਜਾਂ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਹਰ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਵੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੰਬੰਧੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਅਪਰੋਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਉਹ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਔਰ ਵਾਕਈ ਫालतू ਐਲਾਨ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਿੱਟੂ ਵਿਰਕ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤਾਜ਼ੇ ਕਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜੁੜੇ ਹੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਬਿੱਟੂ ਵਿਰਕ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਵਾ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵੇਖੋ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਕਿ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਹੋਰ 1-2 ਕਾਲਰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਰਾਹ ਰੋਕਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਭਾਜੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੀ ਫਿਰ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਸੁਸਾਈਡ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ
ਵੀ ਜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ। ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ 15 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਸੜਕ 1-2 ਦਿਨ ਬੰਦ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਭੂਆ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਸਿੱਧੀ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਘਿਓ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਟੇਢੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਅੱਛਾ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਧਰਨਾ ਗਲਤ ਆ, ਇਹ ਗਲਤ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਸਨ 84-85 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਹ ਸਿਆਮ ਪਤਰੋਦਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਤੇ 1-2 ਢੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਗੱਡੇ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਬਣੇ ਸੀ ਤੇ ਡਿਵਾਨੀ ਹੋਣੀ ਗੱਡੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਗਾਏ ਸੀ, ਉਹ ਧਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸੀ? ਜੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਉਹ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹੀ ਕਿਉਂ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਸੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੁਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਬੁਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਰਿਹਾ। ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕੀ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਵਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਉਣਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਆਊਗਾ? ਤੀਸਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ 3 ਮਸਲੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੱਲ ਹੈਗਾ। ਦੱਸੋ। ਸੁਣੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਘਰ ਨਵੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ 2-3 ਉਹਦੀਆਂ ਮਾਸੀ 87 ਸਾਲ ਕੇ ਤੇ ਚੌਂਕੇ ਚਾੜਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੜਾ ਕੜੂ ਬਣਵਾਉਂਦੀਆਂ। ਜੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਅਜੇ ਚੌਂਕੇ ਨਹੀਂ ਚੜੀ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਲੀਕੇਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਜਰੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਪਾਓ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਮੋਮਜਾਮਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਚੌਂਕੇ ਚੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਦੀ ਛੱਡ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗਲੋਂ ਲਾਹ ਇਹੋ ਗਲਾਵਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਜਾਂ ਵੇਖੋ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਚੱਕੀ ਲੰਬੜਾਂ ਦੀ ਤੇ ਪੈਰੀਂ ਜੁੱਤੀ ਨਾ ਪਾਵਾਂ ਤੇ ਭੱਜੀ ਆਵਾਂ, ਗੱਲ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂ, ਯਾਰ ਮਨਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਵੀ ਨਾ ਬਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਨੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਘੱਲੋਗੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ 12,000 ਕਰੋੜ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਮਜਾਮੇ ਹੀ ਪਾਤੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਬਜਰੀ ਰੇਤਾ ਵੀ ਪਾਤੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘੱਲਤਾ, ਕਦੀ ਸੰਧਵਾ ਨੂੰ ਘੱਲਤਾ, ਕਦੀ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਘੱਲਤਾ। ਏਦਾਂ ਕੋਈ ਮੋਰਚੇ ਥੋੜੇ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੋਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਹੁਣ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਲਮੋਸਟ ਕਰੀਬ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 30-40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀਆਂ ਵਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਖਾ ਲਈ ਵੰਡ ਦੇ ਰੌਲਿਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਖਾਲੀ ਵੰਡ ਦੇ ਰੌਲਿਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ 66 ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਰਤੀ। 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੋਇਆ, 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਜੋ ਹੋਇਆ, 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਖਾ ਲਈ ਵੰਡ ਦੇ ਰੌਲਿਆਂ ਨੇ, ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਰਤੀ, ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਬਰਬਾਦ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹਤੀ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਭੇਜਤੇ, ਲੋਕੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਭੇਜਤੇ ਔਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਪੰਜਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾ ਪੜਾ ਕੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਟੰਗਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ਿਅਸ ਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੜਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ IT ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੋਕੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਵਾਪਸ ਵੀ ਕਈ ਆ ਰਹੇ ਉੱਥੇ। ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਤੁਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਹੈ ਤੇ ਭਾਲ ਹੈ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਨਾਓ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੇਰਗਿਲ ਜੀ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਭੰਵਰਾ ਏ।
ਇਹ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਵੋਟਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਓਕੇ। ਨੰਬਰ 2, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਜੀ, ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਪੈਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਗਲੇ। ਕੌਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਲੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਬੋਲਣਗੇ ਉਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੱਚੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡੀਸੀ, ਕੋਈ ਐਸਐਸਪੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਰਹਿਣਗੇ, ਦੇਸ਼ ਡੁੱਬਦਾ ਹੀ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਉੱਪਰੋਂ ਡੁੱਬਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ, ਉੱਪਰੋਂ ਡੁੱਬਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਡੁੱਬਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਫਰਾਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਟਸਤੇ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਚਲਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਮਚਲੇ। ਖਰੜ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਈ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵੱਜ ਗਈ ਹੋਣੀ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ। ਇਹ ਬੀਬੀ ਮੁੜ ਕੇ ਨਿਕਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਮਨਾ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਲੇ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਚਰਾ ਸੁੱਟਿਆ ਪਿਆ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਵਾਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਲਾਗੀ ਬਾਲ ਸਟੇਟ ਰੱਖਣ। ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬੀਬੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵਰਗੀ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਚੂੜਾ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ। ਇਹ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੱਤ ਵੱਜੂਗੀ। ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਵੱਜੂਗੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਊਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਵਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਲੋਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਨੇ? ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮਨਜੀਤ ਸੁਰਖਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਨਸਾਫ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵਾ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਧਰਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਦਾ ਇਹ ਅੱਗੇ ਕਮੈਂਟ ਹੈ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਨਾਓ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਭਾਈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਔਖੇ ਹੀ। ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲਦਾ ਭਾਜੀ ਫੇਰੋਂ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਔਖੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ ਠੀਕ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ। ਬਸ ਇੰਡੀਆ ਸਾਰੇ ਦੇ ਭਾਜੀ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈਗਾ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇ ਭਾਜੀ, ਹੁਣ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਰੀਵਾਲ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਐਸਐਸਪੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਡੀਆਈਜੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਭਾਜੀ ਤੂੰ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਚਲੇ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਮਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੂੰ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਛਡਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਜੀ, ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਵਾਕਈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਖਰੜ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਆ, ਪਰ ਖਰੜ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਲਕਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਮਐਲਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਹਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਈਏ, ਹਰ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਸਟਾਫ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਐਮਐਲਏ ਬਿਜ਼ੀ ਵੀ ਆ ਕਿਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਤੀ ਤੇ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਚੱਲੇ ਨਾ। ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਮੈਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਹਰ ਹਲਕੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਲਕੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ, ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੇ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਅਮਰਿਤ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਹਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਭਾਜੀ ਐਮਐਲਏ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਗਏ ਆ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਐਮਐਲਏ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 2 ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਆ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਈ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਵਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ। ਉੱਥੇ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੇਸਣ ਦੀ ਬਰਫੀ ਵੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਮੋਸੇ ਵੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਰਮ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਟ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਪੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ 2 ਦਿਨ ਤੇ ਇਸੇ 'ਚ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜੋ ਹਲਕੇ ਲੈਵਲ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿੱਥੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਫਰਾਡ ਟੋਟਲ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਆਖੇ ਜੀ ਕਿ ਭਾਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿੰਨੇ 10 ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ 20 ਰੱਖੇ,
ਆ ਬੇਅੰਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਭਾਜੀ ਦੇਖੋ ਕੋਠੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੈਗੀ। ਕਾਹਦੇ ਖਾਤਰ ਭਾਜੀ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਸੇ ਜਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜੀ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, ਇਹ ਇੱਧਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ BIPAP ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਭਾਜੀ। ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਜੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਮਰਿਤ ਜੀ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਗੁਲਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਔਰ ਉਨੀ ਚਿਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ, ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀ? ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲਬਾਤ ਏਦਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਇੱਕ ਉਮੀਦ। ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ? ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। ਜੀ ਦੇਖੋ 28 ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ, ਚਲੋ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਮੀਦ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਮੀਦ ਸਾਨੂੰ ਬਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਵਰਤਨ ਕਰਕੇ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ। ਨਹੀਂ, ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੱਗੂਗਾ, ਪਰ ਹਫਤਾ ਕਿਉਂ ਵੇਸਟ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ? ਹਫਤੇ ਦਾ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਮ ਲੱਗਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ, ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ। ਜਿੱਦਣ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਤਰੀ ਚਲੇ ਗਏ? ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਪੀਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਚਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ, ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਨੋਬਡੀ ਪਰਫੈਕਟ। ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਸੋਚਣੀ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ। ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਘੱਟ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਅਸੀਂ ਵਧੂਗੇ ਜੀ ਅੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਵਧੂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾਂਗੇ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡਲਾਡਾ, ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਹਾਰ ਦੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਨਾਨ ਮੋਨੀਟਰੀ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਅਗਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡਾ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ ਜੀ। ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ ਬੋਲ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਮਿਸਕੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਧਰਨੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਸ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਲੈਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ, ਸਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਜੀਰੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ, ਧਾਨ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਜੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਖੜਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਧਰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਚਾਂਸ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਇੱਥੇ ਰਵੇ, ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੁਖਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਈਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਲੋਕੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਚਾਰੇ ਦੱਬ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀਸਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ। ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਈ। ਧਰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਧਰਨੇ ਵੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਿਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰੋ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ MLA ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਣ ਉਦੋਂ ਘੇਰੋ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੂਗੀ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾ ਹੁਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ 40 ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਣ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਰਡਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਰਡਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10-12 ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਆਲੇ ਰਿੰਗ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰਿੰਗ। ਸੋ 40 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰਿੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਤੋਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਉਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਓਕੇ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਬਿੱਟੂ ਵਿਰਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੱਟੜ ਸਮਰਥਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਵਿਰਕ ਜੀ, ਚਲੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਬਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਰੀਬ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25-30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਵਾ, ਉਹ ਭੇਜੀਆਂ ਵੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਸੁਣਾਈਆਂ ਵਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਸ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਘਾਟ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜਿਹੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝ ਰਹੇ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਔਨ 에ਅਰ ਜੇ? ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ। ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕ ਧਰਨੇ ਤੱਕ ਹੀ ਲਾਉਣਗੇ। 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਚਲਾਨ ਦੇਣਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮੇਂ ਚ ਮਗਰ ਕੀ ਰਹਿਣਾ? ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਾਮਾ ਝਾਮਾ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘਾਟ ਆ। ਇੱਕ ਪਿੰਨੀ ਚਲਾਉਣਾ ਗਾ, ਪਿੰਨ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਕਰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਠੱਗੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਠੱਗੇ ਗਏ। ਆਹ ਗੱਲ ਆ ਜੀ ਸਾਰੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਤੁਰ ਸਕੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਸਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕੀ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ, ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੀ, ਇਹ ਲਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਲਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਰੌਲੇ ਤੇ ਪੈਣੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਲਾਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੀ ਬਣਾਇਆ, ਨਾ ਦੇ ਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਗਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਪ੍ਰਗਟ ਬਲ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੀ ਕਿਵੇਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ, ਧਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ, ਜਾਮਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਤੁਰਨ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਆਏ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਵੀਕਐਂਡ ਆ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਮੌਸਮ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਪਰ ਹਾਲੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵਾ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਹਾਲੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਸਮ ਕਾਫੀ ਬਰਫ਼ ਵਗੈਰਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੰਡ ਆ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਐਪ ਐਂਡਰੋਇਡ ਜਾਂ iOS ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ, roku ਅਤੇ Amazon Fire TV ਤੇ ਜਾਂ Apple TV ਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ www.globalpunjabtv.com ਤੇ।